Hi dear students, how are you everybody? I think you are well by the grace of Allah. I am also fine. I am Amdadullah, assistant teacher, Gulistahid Memorial Institute. Today I am going to take up your English class, English second paper. You know, you have five items from second paper in your exam. One of them is transformation. Today we will discuss about transformation. Transformation means changing sentence without changing the meaning of the sentence. We will transform or we will change one sentence to another sentence. This is called transformation. So let's start our transformation. I will write some sentences in the board and you will write the answer. I will check. Don't look down upon the poor. Passive. এই বাক্যটাকে প্যাসিভ করতে হবে। ওকে, we'll solve one by one. We will write one sentence and solve it, then write another sentence. Don't look down upon the poor. এই বাক্যটাকে প্যাসিভ করতে হবে। At first you should identify what kind of sentence it is and what is the tense of the sentence. Let's know what kind of sentence it is. Don't look down. The sentence start with don't, then verb. We know if any sentence start with don't, verb, this is imperative sentence. So this is imperative sentence. If we want to change active voice into passive voice, we should identify the sentence first. We have identified the sentence. This sentence is imperative sentence. If we want to change active to passive of an imperative sentence, we should start the answer with let. We should start the answer with let. Then object. The subjective form of an object. Here the object is the poor. Then let the poor. Then we should add a be. Let the poor be. Sorry, there is don't. So we should add a not after let. Let not the poor be. Then past participle form of the verb. Here the verb is look. The past participle form of verb look is looked.
let not the poor be looked down upon. Down upon. Rest of the word of the sentence. Rest of the word means after verb, if there are any word, we should add the word after verb. So let not the poor be looked down upon. Suddenly I noticed a very nice deer. I noticed a very nice deer. Suddenly I noticed a very nice deer. Interrogative. Interrogative. এই বাক্যটাকে ইন্টারোগেটিভ করতে হবে। ওকে, I am talking in Bengali. Suddenly I noticed a very nice deer. এই বাক্যটাকে ইন্টারোগেটিভ করতে হবে। যখন কোনো বাক্যকে ইন্টারোগেটিভ করতে বলে তখন আমাদের দেখতে হবে এই বাক্যটা কি হেল্পিং ভার্ব যুক্ত না হেল্পিং ভার্ব ছাড়া। যদি হেল্পিং ভার্ব যুক্ত হয় তাহলে হেল্পিং ভার্বটাকে আগে নিয়ে আসবো এবং বাক্যটা যদি নেগেটিভ হয় তাহলে নট উঠায় দিব, আর যদি অ্যাফারমেটিভ হয় তাহলে নট বসায় দিব। আর যদি হেল্পিং ভার্ব ছাড়া হয় বা হেল্পিং ভার্ব না থাকে, কোনো বাক্যে হেল্পিং ভার্ব না থাকে, তাহলে ইন্টারোগেটিভ করার সময় দেখতে হবে আমাদের বাক্যটা কোন টেন্সে আছে। যদি প্রেজেন্ট টেন্সে থাকে তাহলে শুরুতেই ডন্ট অথবা ডাজন্ট বসাইতে হবে, আর যদি পাস্ট টেন্সে থাকে তাহলে শুরুতেই ডিড বসাইতে হবে। যদি বাক্যটা নেগেটিভ হয় তাহলে নট উঠাই দিতে হবে, আর যদি অ্যাফারমেটিভ হয় বা পজিটিভ হয় তাহলে ডিডের সাথে সংক্ষেপে নট বসাইতে হবে। দেখি আমরা বাক্যটা কোন টেন্সে আছে। সাডেনলি আই নোটিসড এ ভেরি নাইস ডিয়ার। আই নোটিসড, নোটিসড হচ্ছে এই বাক্যের ভার্ব। তাহলে এই ভার্বটা কোন ফর্মে আছে? ভার্ব টু, 2 নম্বর ফর্মে আছে। যখন কোনো ভার্ব বা টু ফর্মে থাকে তখন সেন্টেন্সটা পাস্ট সিম্পল টেন্স হয়। পাস্ট সিম্পল টেন্সে থাকলে এই বাক্যটাকে ইন্টারোগেটিভ করার সময় প্রথমে কি বসাইতে হবে? ডিড বসাইতে হবে। এখানে দেখো সাডেনলি একটা অতিরিক্ত শব্দ আছে, তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব। তাহলে এটা আমরা যেখানে আছে যেভাবে আছে সেভাবে রাখবো। সাডেনলি দেন আমরা কি বসাবো? ডিড। এই বাক্যটা অ্যাফারমেটিভ, তাহলে ইন্টারোগেটিভ করার সময় সংক্ষেপে নট বসাতে হবে। সাডেনলি ডিডন্ট আই, যখন আমি ডিডন্ট বসাইলাম তখন ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম করতে হবে। তখন আর ভার্ব পাস্ট ফর্ম বা পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম বসানো যাবে না। সাডেনলি ডিডন্ট আই নোটিস এ ভেরি নাইস deer. It only remained sleeping. It only remained sleeping. It only remained sleeping. নেগেটিভ করতে হবে। যেহেতু আমাদেরকে বাক্যটাকে নেগেটিভ করতে বলছে তাহলে বাক্যটা অ্যাফারমেটিভ আছে। যখন আমরা অ্যাফারমেটিভ কোনো বাক্যকে নেগেটিভ করতে বলে তখন দেখতে হবে আমাদের বাক্যটার ফর্ম দেখতে হবে অথবা এবং বাক্যটাতে কি কি আছে সেটা দেখতে হবে। এই বাক্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা অনলি আছে। সো যখন কোনো অ্যাফারমেটিভ বাক্যে অনলি বা অ্যালোন থাকে তখন ওই বাক্যটাকে নেগেটিভ করার সময়
অনলি এর পরিবর্তে কি বসাতে হয়? অনলি এর পরিবর্তে নান বাট, নাথিং বাট অথবা নট মোর দেন অথবা নট লেস দেন। তো নান বাট বসে কখন? ব্যক্তির ক্ষেত্রে নান বাট বসে, বস্তুর ক্ষেত্রে নাথিং বাট বসে, বয়স বা সংখ্যার ক্ষেত্রে নট মোর দেন বা নট লেস দেন বসাইতে হয়। তাহলে এখানে এই বাক্যে অনলি দ্বারা কাকে বোঝাচ্ছে? ইট কে বোঝাচ্ছে। এখানে ইট হচ্ছে সাবজেক্ট, অনলি দ্বারা রিমেইন স্লিপিং কে বোঝাচ্ছে। ইট অনলি রিমেইন স্লিপিং, এটা কেবল ঘুমাচ্ছিল। তাহলে এখানে অনলি দ্বারা একটা স্লিপিং কে বোঝাচ্ছে। স্লিপিংটা কোনো ব্যক্তি না, এটা অবশ্য কোনো বস্তু না, তাহলে আমরা এটাকে বস্তুর সাথে তুলনা করতে পারি যেহেতু কোনো ব্যক্তি না। তাহলে এখানে অনলি বলতে কি বসবে? নাথিং বা। আনসার কি হবে? আনসার হবে ইট nothing but remain sleeping. It nothing but remain sleeping. What a sound sleep it slept. What a sound sleep it slept. কি করতে হবে? এটাকে অ্যাসার্টিভ করতে হবে। এই বাক্যটাকে অ্যাসার্টিভ করতে হবে। হোয়াট এ সাউন্ড স্লিপ ইট স্লেপ্ট। দেখো এই বাক্যটা কোন ফর্মে আছে? দেখো এই বাক্যটা কোন সেন্টেন্সে আছে? হোয়াট এ সাউন্ড স্লিপ ইট স্লেপ্ট। এই বাক্যটা শেষে একটা নোট অফ এক্সক্লেমেশন আছে। যখন কোনো বাক্যের শেষে নোট অফ এক্সক্লেমেশন থাকে তখন আমরা বুঝি যে বাক্যটা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সে আছে। যখন কোনো এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সকে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স করতে বলে তখন প্রথমে সাবজেক্টটা চলে আসে। সাবজেক্টকে এখানে দেখো ইট। তাহলে এই বাক্যটার আনসার কি হবে? প্রথমে আসবে ইট, তারপরে কি ভার্ব, ভার্বকে এখানে স্ল্যাপ্ট, ইট স্ল্যাপ্ট। হোয়াট এ, যদি কোনো বাক্যে হোয়াট এ দিয়ে শুরু হয় তাহলে বসে কি এ বেরি, ইট স্ল্যাপ্ট এ বেরি। আর যখন হাউ দিয়ে শুরু হবে তখন বসবে শুধু বেরি, ইট স্ল্যাপ্ট এ বেরি। তারপরে বাকি অংশ কি সাউন্ড স্লিপ। শেষে ফুল স্টপ দিতে হবে। ইট স্লেপ্ট এ ভেরি সাউন্ড স্লিপ। ঠিক আছে? 5 number, a deer is found nowhere but in the zoo now. A deer is found nowhere but in the zoo now. এটাকে কি করতে হবে? বাক্যটাকে অ্যাফার্মেটিভ করতে হবে। এই বাক্যটাকে অ্যাফার্মেটিভ করতে হবে। A deer is found nowhere but in the zoo now. আমরা দেখো এখানে নতুন একটা শব্দ পেলাম, nowhere but। আমরা নান বাট, নাথিং বাট, নট মোর দেন, নট লেস দেন এগুলো পড়ে আসছে, কিন্তু নো হোয়ার বাট এই শব্দটার সাথে আমরা পরিচিত না। সো যদি কোনো এরকম বাক্য থাকে, কোনো বাক্যে নো হোয়ার বাট থাকে, তাহলে এই নো হোয়ার বাটের পরিবর্তে অনলি বসাইতে হবে। এটা একটা এক্সেপশনাল রুলস, গ্রামারের এক্সেপশনাল রুলস।
মাঝে মধ্যে আমরা কিছু এক্সেপশনাল নিয়মকানুন দেখতে পাই। যখন আমরা এক্সেপশনাল নিয়মকানুনগুলো দেখতে পাবো তখন আমরা ওইগুলো একটু চিন্তা ভাবনা করে একটু ব্রেনস্টর্মিং করে তারপর আমাদের আনসারগুলো লিখতে হবে। যখন কোনো বাক্যে নো হোয়ার ভার্ব থাকে তাহলে ওই নো হোয়ার ভার্বের পরিবর্তে লিখতে হবে অনলি। তাহলে আনসারটা কি হবে? আনসার হবে a deer is found only in the zoo now। ঠিক আছে, a deer is found only in the zoo now। ওকে, আমরা তাহলে 5টা বাক্য আজকে আমরা শিখলাম ট্রান্সফরমেশনের। কিভাবে ট্রান্সফরমেশন করতে হয় তোমরা নিশ্চয়ই নিয়মকানুনগুলো আগে পড়েছো। আমরা আগে নিয়মগুলো তোমাদেরকে রুলসগুলো পড়িয়েছি বা শিখিয়েছি। এখন আমরা জাস্ট প্র্যাকটিস করব। আমি তোমাদেরকে কিছু হোমওয়ার্ক দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা এই হোমওয়ার্কগুলো করে নিচে কমেন্ট সেকশনে তোমরা আনসারগুলো লিখে দিবে। Homework. Cricket is a very exciting game. Interrogative. Interrogative. People enjoy this game. Passive. People enjoy this game. Passive. People enjoy this game. Passive. It is very costly game. It is very costly game. Negative. Nobody dislikes it. Nobody dislikes it. I wish I could play it. Very simple questions. পাঁচটা সেন্টেন্স তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। তোমরা এই 5টা সেন্টেন্সের নির্দেশনা অনুযায়ী সেন্টেন্সগুলোকে তোমরা পরিবর্তন করে আনসারগুলো তোমরা কমেন্ট সেকশনে লিখে দিবে এবং আমি তোমাদের সেই আনসারগুলো চেক করব এবং দেখব। ওকে, থ্যাংক ইউ সবাইকে। সবাই ভালো থেকো, বাড়িতে থেকো, ভালো থেকো এবং নিরাপদে থেকো। খুদা হাফেজ।